बीजेपी का विरोध कदे नहीं सी, वो अकाली दल का विरोध। सत्कारयोग विधायक सरदार बलराज सिंह भूलड़ जी, उन्होंने फादर साहब राज सभा मैंबर रहे। अगर वो विकास करना चाहते तो हार के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सवाए अपनी थोड़ी जी मित्र मंडली के थोड़े से सज्जना दोस्तों की घूमन फिरन तो इलावा कुछ नहीं। अगर देखो जदों भी कोई दूसरी अपोजिशन गल करती है तो रूलिंग पार्टी ने होंदा भी असी इस तो चंगी कारगुजारी करिए, भी साढ़े ते कटाश ना हो, साढ़े ते कोई गल उंगल ना उठे। लेकिन वो उन्होंने ऐसा कोई रोल ही प्ले नहीं किया और आपस च लड़ के 5 साल कढ़ते और सारे MLA झाड़ू के तीले खिलरे ही नज़र आए। देखो जी, भाजपा ना मिले होंदे की जो गल्लां करते ये तो देखो जी विरोधी लोग कहते होंगे, ये कोई वड्डी गल नहीं भी जे कोई चंगे गल वास्ते किसी की तारीफ कर दे तो उन्होंने किसी ने मिलिया कह देना तो वो बड़ी मंदभागी। विधान सभा दीयां चोणां निशाना सब दा सत्ता ते पार्टियां दे उम्मीदवारां उत्ते निगाह पंजाब दे लोकां दी, क्योंकि पंजाब दे मसले वड्डे ने, मुद्दे वड्डे ने। पंजाब दे लोकां दी नज़र उस गल ते बनी है भी उम्मीदवार कौन होवेगा ते कौन लोकां दे प्यार नूं ते लोकां दी मंगां नूं समझ सकेगा। ते गल करिए उम्मीदवारां दी तां वख-वख पार्टियां दी गल करदे हां। सारियां पार्टियां वल्लों लगभग अपने उम्मीदवार जिहड़े कुछ ऐलानने शुरू कर दिते गए। कल भाजपा दी लिस्ट जारी हुंदी है तां उस दे विच सरदूलगढ़ तो उम्मीदवार ने साडे नाल मौजूद जगजीत सिंह मिल्खा जी, उन्हों का नाम आउंदा है। सत श्री अकाल जी मिल्खा जी। सत श्री अकाल जी। मिल्खा जी, शुरुआत उस गल तो भी सरदूलगढ़ तो चोण ते नाम तुहाडा आया है, मैदान दे विच उतरे हो, की मुद्दे ने जहन दे विच कुछ चीज़ां चल रही होंदियां भी पार्टी ने जिहड़ा भरोसा जताया तुहाडे ते टिकट जिहड़ी तुहानूं दित्ती है, ते की मुद्दे ने सरदूलगढ़ दे? देखो जी, जिहड़े विधान सभा दे इलैक्शन है वो ग्राउंड दे मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ग्राउंड लेवल के मुद्दे है, जो इत्थों की आवाम की मंग है। जिमें देखो रेल की बड़े लंबे चिर तो मंग है, जिमें इंडस्ट्री की बड़े लंबे चिर तो मंग है। ये गल्लां घग्गर दे गंदे पानी की, काले पानी की समस्या, बीमारियां की समस्या, वो काले पानी के बेस करके ही है यदी, और चंगे एजुकेशन सेंटर की लोग लंबे समय तो मंग चली आ रही है। इन्हां सारियां समस्यावां नूं ध्यान दिता जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ एक हनेरी चली हुई सी, उस दरम्यान अगर अकाली दल नूं अड्ड होकर बीजेपी इलैक्शन लड़दी तो उन्हां दिनां दे विच भी पंजाब दे लोकां ने इस चीज़ नूं चाहिया, कार्यकर्ता ने भी चाहिया, हाई कमान गाड़ी मंगां भी रखियां। पर देखो, एक जो मर्यादा नूं, गठबंधन की मर्यादा नूं कायम रखते हुए हाई कमान ने देखो प्रताड़ित होंदे होया भी एक जो गठबंधन की मर्यादा, पार्टी का जो बेस सी, जो आपसी भाईचारा टुटे ना, इस करके गठबंधन नूं चलाया। भावें कार्यकर्ता नूं उहदे नाल नुकसान होया। सानूं बीजेपी का विरोध कदे नहीं सी, वो अकाली दल का विरोध सी। अज भी तुसीं देख रहे जे नशिਆਂ ਦੇ मुद्दे ते जनता गल कर रही है, और जो गैंगवार पिछले लंबे समय तो रहा, उत्ते लोग देखो किन्ने गैंगस्टर शरेआम कोटां लिजाण वेले भुन दिते गए, मार दिते गए, कोटां दे विच गोलियां चल गईयां, और हुण भी देखो कोर्ट दे विच बंब ब्लास्ट होया। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं जी। और इहदा वो भाजपा का विरोध नहीं सी, इन्हां क्षेत्रीय पार्टियां जिन्हां नाल साडा अलायंस सी उन्हां दा विरोध सी। पिंडां दे विच जाने हो, लोग की मंग रखते हैं, की किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा? देखो जी, असीं जदों पिंडां जाने जी, जिहड़ा एक झूठ फैलाया जा रहा सी कि मोदी जी सिख विरोधी है, मोदी जी किसान विरोधी है, वो सब के सामने है भी मोदी जी ना तो सिख विरोधी रहे आ, ना किसान विरोधी रहे आ। मोदी जी ने हमेशा सिखां दे हितां दी गल कीती है, जिहड़ी 70 साल तो
ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਪੰਥ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ MLA ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪੋਜਿਟ MLA ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਕੁਰੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆਈ ਇਸ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਕੁਛ ਚੁਣੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ MLA ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ MLA ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ MLA ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ MLA ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸ ਕਾਂਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਰਫ CM ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਰਹੇ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਟਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਂਗਲ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ MLA ਝਾੜੂ ਦੇ ਤੀਲੇ ਖਿਲਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 117 ਤੇ ਆਪ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉਸ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਠਬੰਧਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੱਦਲਵਾਈ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ, ਝੜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਝੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹੈਫਟ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹੀਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 2-2 10-10 20-20 ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਐਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਫੋਟੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅੱਡ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੀਐਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਵਿਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀਆਂ, ਕਿ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਖਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਜਾਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 19 ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ 50 ਜਾਂ 60 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 20 ਕਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਕਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਲਾੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 750 ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ
ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਾਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਜਾਣ ਤੇ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪਕਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਹਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਢੋਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਔਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੰਬਾ ਅਰਸੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੁਛ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ, ਕੁਛ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਗਰਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਗਿਆ, ਧੀਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਗਰਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਈਵਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਵਗਜ ਬੈਠੇ ਆ,
ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀਦਾ, ਵਿਰੋਧ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਕਈ ਐਸੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਨਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ ਜੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸਣਗੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਦੀਪ ਰਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ।